सत श्री अकाल जगबाणी के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ नवजोत कौर। अज सब तो पहला गल करते हैं शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े की। अज के दिन खटकड़ कलां दे विच एक किसान सभा रखी गई सी, पर मौसम की तब्दीली कारण इस सभा नूं खटकड़ कलां तो हटा के बंगा दे विच कर दिता गया, जिथे अज वड्डी तादाद दे विच नौजवान पहुंचे, आम किसान पहुंचे ते वड्डे वड्डे किसान आगू भी पहुंचे हुए सन ते इस तों इलावा पंजाबी कलाकार भी पहुंचे हुए सन। पूरा समागम उस तरह चल रहा सी जिस तरह तरतीबवार सोचा गया सी, जिस तरह तरतीब बनाई गई सी। पहला किसान आगू संबोधन कर रहे सन, कलाकारां ने भी विच संबोधन किया था। इस पूरे समागम दे विच उस समय थोड़ा तनाव देखने को मिलिया जदों बब्बू मान दे संबोधन करन तो बाद बब्बू मान पंडाल तो बाहर जाते हैं तो उस तो बाद नौजवानों का एक वड्डा काफला बब्बू मान दे पिछे उन्होंने नाल सैल्फी करन दे लई जां उन्हां नूं मिलण दे लई पंडाल दे विचों बाहर निकल जाता ते पंडाल पूरी तरह खाली हो जाता ते उस तो बाद किसान आगू भी थोड़ा तनाव दे विच आउंदे ने, जिस तो बाद वो संबोधन करदे होया ये गल कहंदे ने कि जिहड़े दिल्ली दे विच धरना प्रदर्शन करन लई किसान बैठे हुए ने, तुसीं उन्हां दा साथ जेकर नहीं दे सकदे तां घट्टो घट्ट पंडाल दे विच बैठ के किसान आगूआं दी गल तां सुण सकदे हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फूल साहब तो पहला मैं बोल रहा, साडे सारे आगू इत्थे सवेर तो लैके हुण तक बोलते रहे ने। बब्बू मान बोल के गया, एके दी गल करके गया, कानून रद्द कराउण दी गल करके गया। तुसीं पंडाल इदां खाली करता, दिल्ली दा तुसीं की जाना? हुणे तुसीं पंडाल दे विचों सारे बाहर हो गए, कोई खब्बे हो गया, कोई सज्जे हो गया। गल एके दी करो, जे एके दी गल आ पंडाल दे विच बैठो आण के इत्थे। आ तुहाडे वीर भरा ने दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते जिहड़े 3-3 4-4 महीनों तो बैठे ने, घरां दे विच एक दिन भी नहीं मुड़े ते तुसीं पंडाल दे विच आण के बह के गल नहीं सुण सकदे आगूआं दी। तुहाडे सारिआं दे अगे हत्थ जोड़ के बेनती है मेरे भरा जे जिहड़े पिछे गए ने अगे आ जाओ, जिहड़े साइडां दे ने विच बैठो आण के। धन्नवाद। सारी संगत नूं बेनती आ कि बब्बू मान जी ने सारिआं नूं एके दी गल कीती आ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰੋ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਬੈਠੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो देख सकते हो कि किस तरह किसान आगू नौजवानों को संबोधन करदे ही गल कह रहे हैं कि वह पंडाल छड्ड के आखिर क्यों भजे। एक कलाकार के पिछे नौजवानों के वलों जेकर इस तरह भज्या जाएगा और किसानों की गल नहीं सुनी जाएगी तो उसनूं मंदभागा दस्सिया गया था। तस्वीरां हुण तुहानूं दिखाउने कि जदों बब्बू मान पंडाल तो बाहर आउंदे ने तो उस समय नौजवान किस तरह बब्बू मान की गड्डी के पिछे भजदे ने, बब्बू मान के पिछे भजदे नज़र आउंदे ने सिर्फ एक सैल्फी के लिए जां एक फोटो खिंचण के लिए। तो तस्वीरां दे विच तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो कि एक पासे पंडाल सजिया होया जिथे किसान आगू संबोधन कर रहे हैं, उत्थे खेती कानूनों नूं लैके गलबात होनी है, शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े ते गलबात की जा रही है। पर दूजे पासे नौजवानों का एक वड्डा इकट्ठ बब्बू मान जदों पंडाल तो बाहर जाते हैं तो उन्होंने पिछे भजदा नज़र आ रहा। तो फोनां की जिहड़ी गिणती है उस तो तुसीं हिसाब ला सकते हो कि नौजवान किड्डी वड्डी गिणती दे विच बब्बू मान दे पिछे एक सैल्फी दे लई भजदे नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम वापरन तो पहला जदों बब्बू मान संबोधन करते हैं स्टेज से तो उत्थे भी उन्होंने वालों एके दी गल कही जाती है कि जेकर एका साडे विच रहेगा तां ही असीं केंद्र सरकार दे नाल ये लड़ाई जित सकांगे। तो इस तो इलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भी अपील की कि वह खेती कानूनों नूं लैके जिहड़े उन्होंने पास किए ने उन्होंने वालों जो गलती हुई है वो गलती मन लैण अते माफ़ी किसानों तो मंग लैण। तो इस तरह का संबोधन पहला बब्बू मान करते हैं तो उस तो बाद ये पूरा घटनाक्रम जिहड़ा अज बंगा दे विच देखण नूं मिलिया जिथे एक किसान महासभा की जा रही सी शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े मौके। साडे च तकरार ना होण और असीं रल के चलीए और इस तो भी अगे जाके असीं ये सोचना है कि इस अंदोलन नूं जे लंबा चलदा है तां इहदे च पैसे की बचत किवें करनी है ते टोलियां बना के असीं बारों बारी किवें दिल्ली पहुंचना है। ये तां जिहड़ा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर है थोड़ा जिहा रौंडी है, ढीठ है, हार नहीं मानदा। सो गुरु के चरणों च बेनती करते हैं कि छेती छेती गुरु घरे आवे मत्था टेके
ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮਿਥਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮਨਤੀਰ ਤੇ ਗਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਕਰਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। परमात्मा करे कि साडे च तकरार ना होण और असी रल के चलीए। और इस तो भी अगे जाके असी ये सोचना है कि इस अंदोलन नूं जे लंबा चलदा है तां इहदे च पैसे की बचत किवें करनी है ते टोलियां बना के असी बारों बारी किवें दिल्ली पहुंचना है। और इस तो भी अगे ये अंदोलन ये तां जित्तिया जिताया। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪਰੇਡ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਜਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੈਕਲਾਈਟ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਜਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ये भगत सिंह शहीद है उसके ऊपर सुना मैं बच्चे तिरंगा झंडा फहराने के लिए रैली कर रहे थे उस दौरान यहाँ फायर हो गया। मोहित नाम जो निवासी समसपुर का है उसको पैर में गोली लगी और अक्यूज का नाम पता नहीं चला है और मजरू पीजीआई रेफर है उसका बयान हासिल करके और कार्रवाई की जाएगी।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਏਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 401 ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ 2 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, 3 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।
ਜਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੈਂਟ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ दिल्ली विच कराए, ये रिकॉर्ड च आरोप लगा रही है। मैंने तो जो कहना था कह दिया, मैंने मिनट्स निकाल दिए जिसमें मैं कह रहा हूं कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों दे रहे हो, अपने हाथ में क्यों नहीं रख रही गवर्नमेंट जरूरी वस्तुओं की कीमतें, दाल प्याज टमाटर। तो ये तो मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि मतलब आप जैसे आलू है, आलू पंजाब में सड़कों पर किसानों का जो है वो ढेर लगाते हैं क्योंकि उस समय रेट नहीं मिलता, बाद में 2 महीने बाद वो ब्लैक मार्केट में मिलता है। तो मैंने तो मिनट्स जारी कर दिए। अब इनका चेहरा सामने आ गया हरसिमरत कौर का। अब हरसिमरत कौर भी मिनट्स जारी करे कैबिनेट की मीटिंग के, जब वो 5 जून को ये तीनों कानून जो आ रहे थे ऑर्डिनेंस के रूप में, तब कैबिनेट में मौजूद थी, उसके मिनट्स जारी करनी चाहिए। कब विरोध किया था, क्या विरोध किया था? कह रहा वो तो आम आदमी पार्टी का दोगला चेहरा सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी का एक ही चेहरा है, आम लोगों का चेहरा है। इनके पता नहीं कितने चेहरे हैं। गिरगिट भी शर्म से आत्महत्या कर लेता अकाली दल के रंग देखकर। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਜੀ। ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ਬਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਢਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ 1200 ਚ ਵੜਦੇ ਆ 2400 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ 50-60 ਮਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ 30 ਮਣ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਫਸਲਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ, ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਵਢਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਵੈਨ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜਮਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਮਣ ਦਾ ਵਟਾ ਲੱਗੂਗਾ, 25-30 ਮਣ ਦਾ 20 ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? 80% ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਦਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 15-20% ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਟੂਣੇ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੱਬ ਵੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਸ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਸ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜੀ, ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰੋਪੀ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵਿਛਾਤੀ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਹਜੇ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਛ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਇਹਦਾ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਦਾਣਾ? ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਧਦਾ, ਜੇ ਕਪੈਨ ਕੱਟੂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੂੜੀ ਤੱਲਾ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਹਾਂ ਜੀ 20-25% ਫਿਰ ਜਮ ਹੋ ਜੂ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ 25% ਇਹ ਬਚੂ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੱਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚੂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਨਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੀਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ये देख सकते हैं आप शिमला की ये तस्वीरें हैं और आज शिमला का जो मौसम है वो बदला है। जिस तरह से वार्निंग भी इशू की गई थी मौसम विभाग की तरफ से, 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके बाद से लगातार प्रदेश में जो मौसम है वो बीते रोज से खराब चल रहा है और आज भी शिमला में जो मौसम है वो बदला है और बारिश का ये दौर जो है वो शुरू हो गया है, जिससे मौसम काफी जो है वो सुहावना हो गया है। ये देख सकते हैं आप रिज मैदान की ये तस्वीरें हैं और ऊपरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऊपरी क्षेत्रों में जो बर्फबारी है वो भी हुई है और शिमला में रुक रुक कर जो बारिश का दौर है वो चल रहा है और काफी जो घना कोहरा है, ये देख सकते हैं आप शिमला में घना कोहरा जो है इस वक्त छाया हुआ है और बारिश जो है वो हो रही है। बिल्कुल एकदम बरसात की तरह मौसम इस वक्त शिमला का हो गया है। जैसे बरसात में जो ये मौसम बारिश का रहता है उसी तरह से बिल्कुल जो धुंध है वो धुंध के आगोश में जो है वो पूरा शिमला आप कह सकते हैं इस वक्त आ गया है।
और ये देख सकते हैं आप, काफी तेज बारिश जो है वो शिमला में शुरू हुई है और लगातार सुबह से ही मौसम जो है आज खराब चल रहा है। ये देख सकते हैं आप।